동영상 하나 보면서 시작할까요? I got arrested for 2 burglaries I had committed to pay for my addiction to heroin. And I ended up spending 5 years in the Arizona State Prison System. And I hadn't even been out for a few days, and I had started drinking and smoking pot again. And soon enough, I got into trouble, and they sent me back in. And it became important for me to figure out where I was going and what I was doing with my life. I started to believe that God was trying to help me, because I had these unmistakable feelings that was like that God was reaching out, but I couldn't understand why. And I finally got down on my knees, and it was the first time that I had prayed with any real sincerity in probably 11, 12 years. And I said, God, I believe that you're there, and I believe that you're trying to help me. What I don't understand is why. Why would you want to help me? I'm a convict, I'm an addict, I'm an alcoholic, and I haven't tried to follow you. Why would you want to help me? I got an answer to that prayer in a feeling I had in here and words that I actually heard. Mark, it's because I love you. I dated this girl while I was at BYU for 5 or 6 months, and the day I asked her to marry me was the day she decided to break up with me. And I had a dentist appointment that week, and they did a root canal, and the dentist gave me a prescription for pain pills. Immediately had a warning bell go off in my head. Before I'd even gone and gotten a refill of it, I had reversed the prescription, and I was taking 4 to 6 every 1 to 2 hours. And not only did I relapse again, ended up living on the streets and getting into the worst addiction I've ever been involved with. I got involved with the robbery. When I went in and I told this guy, I said, hey, I just need your money, I'm not gonna hurt you. I just kept my hand in my pocket, and I left. Hiding in the bushes down the road, watching the cop cars go by and stuff, I realized what an absolute phony and fraud and hypocrite I was. I saw this fellow's reaction in my mind's eye and that look of fear that was in his eyes. How could I have done that to another human being? I felt like I was about the biggest failure on the earth because God had saved my life once before and I had thrown it away. I figured out how to get the safety off the gun and a bullet into the chamber, and all of a sudden the whole world went silent. The sirens going by, the cars, everything else just totally went silent. And I heard these words, I'm still here. And I said, how can you be? After all I've done, after all you've done for me, how can you still be there? But I knew whose voice it was. And I knew that it was real. I finally walked out of those bushes and to the cops that were out on the street, and I walked up to them and I said, I'm the one you're looking for. Ended up spending 9 years at the prison system. But 9 years was a small price to pay to have a life given back to me again. Because I came to find a loving God who had been with me every step of the way. And the times that I didn't think he was there was only because I wasn't looking. I was able to get out of prison about 16 years ago now. There was a woman I met. We're just about ready to celebrate our 15th wedding anniversary. And our son, whom we named Ammon, was born on Christmas morning 7 years ago. The Lord knows what we are facing, that we all sin and come short of the glory of God again and again. He knoweth the weakness of man and how to succor them who are tempted. He teaches us to pray always that we enter not into temptation. We are told to cry unto him for mercy, for he is mighty to save. He commands us to repent and to forgive.
And although repentance is not easy, as we strive with all our hearts to obey his gospel, he gives this promise. Verily I say unto you, notwithstanding your sins, my bowels are filled with compassion towards you. I will not utterly cast you off, and in the day of wrath, I will remember mercy. The Savior wants to forgive. 우리 마크 형제가 다시 주님께 돌아오기 위해서, 마크 형제가 죄를 짓고 나서 주님께 돌아오기 위해서 무엇을 해야만 했나요? 어떤 조건으로 그는 돌아올 수 있었나요? 우리 마크 형제는 의아했죠. 이런 저도 받아들여 주십니까? 그때 그의 마음속에 들려오는 음성이 무엇이었나요? 난 아직도 여기 있단다. 예. 오늘 그런 주제로 한번 이야기를 나눠볼까 해요. 자, 오늘 공부할 범위는 이사야서 54장부터 59장까지예요. 꽤 범위가 넓은데 그중에 몇 개만 이렇게 살펴보려고 합니다. 방금 비디오와 관련해서 주님의 이 말씀이 여러분에게는 어떻게 느껴지세요? 제가 한번 읽어드릴게요. 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라. 너를 긍휼히 여기시는 여호와께서 말씀하셨느니라. 주님께서 우리에게 뭘 약속해 주시나요? 이게 놀랍지 않나요? 그러니까 누군가가 나를 그토록 지지하시고 내 곁을 결코 떠나지 않는다 라고 약속해 주신 그런 분이 있다는 건 놀라운 일이 아닌가요? 우리 제프리 알 홀런 장로님께서 연차대회에서 해주신 말씀이 한 부분이에요. 하나님께서 하나님이 되심을 가장 좋아하는 순간은 자비를 베풀 때, 그것도 자비를 기대하지 않거나 종종 자비를 받을 자격이 없다고 생각하는 이들에게 그렇게 하실 때라는 이야기입니다. 번역에서 여기 스릴이라는 말이 이 단어가 좀 빠진 것 같아요. 우리 하나님께서 자신이 하나님이신 것에 관해서 가장 즐거운 부분이 하나 있답니다. 이게 자비를 베푸시는 그 스릴, 뭔가 짜릿한 느낌이 있으신가 봐요. 그 순간에 그것을 가장 즐거워하시는데, 특별히 누구에게냐면은, 그러니까 자비를 기대하지도 않거나 또는 자기는 자비를 받을 자격도 없다라고 생각하는, 느끼는 그런 사람에게 주님이 자비의 손길을 내밀 수 있을 때 그 순간이 짜릿하게 느껴지신다는 거예요. 그게 즐거움이시랍니다. 나는 자격이 없어. 주님은 나 같은 사람에게는 자비를 베풀지 않으실 거야. 아무리 자비로우신 분이라도 나는 버림받았을 거야. 라고 생각할 때라도 주님의 마음은 그렇지 않으시다는 거죠. 우리를 버리지 않으십니다. 결코. 그런 제가 주님의 자비를 받으려면 해야 할 게 딱 하나인 것 같아요. 그게 뭔가요? 감사합니다. 이거 주님을 찾기만 하면 돼요. 주님을 찾으면 그분은 자비를 손길을 내밀 준비가 항상 되어 있으시다는 거죠. 어렵지 않은 것 같아요. 네, 결코 어렵지 않습니다. 우리 복음 생활은 어려운 게 아닌 것 같아요. 괜히 스스로 어렵게 만들고 있는지 모르겠습니다만은 주님은 어렵게 하시고자 하신 게 아니고 단지 그냥 나를 믿어라. 이거인 것 같아요. 이사야서의 한 부분을 살펴보는 걸로 시작했습니다. 자, 처음으로 들어가 볼까요? 54장 1절부터 한번 볼게요. 자, 여기 이제 또 비유가 나오는데 이 비유 여러분이 이제 익숙하실 거예요. 혹시 이사야서 처음부터 같이 공부하신 분들은 이게 자꾸 이 비유가 나오니까 이제 친숙하실 거예요. 그래서 한번 여러분이 이걸 해석할 수 있나 한번 같이 보겠습니다. 이 이사야서 54장은 제3지파 22장에 주님이 직접 인용하신 부분이에요. 우리 주님이 니파의 백성들을 방문했을 때
그때 주님이 직접 인용하셨어요. 왜 하고 많은 성경 구절 중에 이걸 인용했을까? 뭔가 하시고 싶은 말씀 있으시겠죠. 그래서 자, 주님이 무슨 말씀하고 싶으신지를 한번 찾아보세요. 뭐 내용상 그 몰몬경에 있는 것과 거의 같기 때문에 굳이 몰몬경을 인용하지는 않을게요. 그냥 이사야서 곧바로 인용해도 문제 없을 것 같습니다. 자, 이렇게 시작됩니다. 잉태하지 못하며 출산하지 못한 너는 노래할지어다. 산고를 겪지 못한 너는 외쳐 노래할지어다. 여기 노래한다. 왜 노래를 하나요? 노래한다라는 말은 어떤 감정이 포함되어 있나요? 즐거움이죠. 네, 즐거움, 기쁨. 그죠? 뭐 슬플 때 노래하시는 분도 계십니다. 슬플 때 슬픈 노래 듣는 게 도움이 된대요. 근데 여기서 말하는 노래는 기쁨의 노래겠죠. 아마 잉태하지도 못하고 출산하지도 못한 여인, 산고를 겪지도 못한 너는 외쳐 노래하라요. 왜냐하면은 홀로 된 여인의 자식이 남편 있는 자식보다 많음이라. 이게 조금 말이 좀 이상합니다만은 몰몬경 좀 볼까요? 몰몬경이 이렇게 되어 있어요. 황무한 자의 자식이 결혼한 여인의 자식보다 많음이니라. 네, 뭐 몰몬경 봐도 잘 이해가 안 되네. 좀 하나하나 해석해 볼까요? 여기서 너는 누구를 얘기하는 걸까요? 너는 여기 너는 남자일까요, 여자일까요? 여자 얘기겠죠. 네, 자, 우리 성경에서 여인에게 비유되는 건 누군가요? 신랑, 신부, 뭐 이렇게 여인에게 비유되는 경우들 있잖아요. 이제 이스라엘 또는 교회. 그럼 이사야 시대를 한번 생각해 보시면서 이사야가 이제 미래를 즉 우리 시대를 보면서 얘기했다고 생각하셔도 괜찮습니다. 이 이스라엘이 잉태하지도 못한다, 출산하지 못한다, 상고를 겪지 못한다. 이건 무슨 의미죠? 번성하지 못한다. 오. 이스라엘 백성들이 자녀 출산 못하는 건 아니잖아요. 그러면 영적인 의미이겠네. 영적인 의미의 출산은 뭘 의미할까요? 아, 주님으로부터 멀어진다. 네. 성량을 지키지 않는 백성, 영적으로 번성하지 못하는 자녀는 출산했는데 이 자녀들이 주님을 떠나버려요. 그러면 진정한 의미의 하나님의 백성으로서의 자녀라고 할 수 있느냐? 맞습니다. 여기 출산은 영적인 의미의 출산이에요. 하나님의 백성을 번성하지 못하는. 근데 홀로 된 여인의 자식이 남편이 있는 자의 자식보다 많음이라. 여기 홀로 된 여인하고 남편 있는 자하고 이게 딴 사람이 아니에요. 그래서 제가 이 표현이 좀 이상하다고 말씀드린 겁니다. 여기 홀로 된 여인과 남편 있는 자는 같은 사람이에요. 지난주인가요? 지난주인가? 우리 호세아 이야기 했었죠? 한번 그거 떠올려 보세요. 호세아가 주님의 명에 따라 결혼을 했는데 이 여인이 어떤 여인이었나요? 음란한 여인으로 표현되어 있죠. 음란한 여인. 남편이 있는데도 다른 남자의 사랑을 받는 여인이라고 되어 있어요. 남편이 있음에도 불구하고 이렇게 방탕한 생활을 하다가 조금 빚을 지게 되고 팔려버렸죠. 스스로 팔렸습니다. 다른 사람의 소유가 되어버렸어요. 한때는 남편이 있었는데 남편으로부터 버림받았잖아요. 이게 남편이 없는 상태가 됐어요. 홀로 된 상태가 됐습니다. 호세아서 쭉 보면 뒤에는 이제 이 남편이 이 여인을 용서하고 기꺼이 가서 몸값을 지불하고 다시 사오는 장면이 있어요. 그리고서는 약속을 하게 하죠. 다시는 딴 사람에게 눈 돌리지 마라. 나도 다른 여자 보지 않을 테니까 너도 다른 남자에게 눈 돌리지 마라. 뭐 이런 얘기였습니다. 그러면 여기 홀로 된 여인은 어떤 상태의 이스라엘 백성입니까? 배도의 상태. 배도한. 그래서 지금으로 말하자면 흩어진 상태의 이스라엘. 그러면 남편이 있던 때의 이스라엘은 배도하기 전에 이스라엘. 이 표현이 그래요. 홀로 된 여인의 자식이 홀로 됐는데 어떻게 남편이 있을 때보다 자식이 더 많은 거죠?
자, 이거 배웠습니다, 우리. 기억을 떠올리실 수 있을까요? 좋습니다. 우리 다시 한번 그 부분 복습해 볼까요? 이사야서 49장입니다. 49장에 이런 말이 있어요. 19절부터 보시면은 이는 내 황폐하고 적막한 곳들과 내 파멸을 당하였던 땅이 이제는 주민이 많아 좋게 될 것이며 너를 삼켰던 자들이 멀리 떠날 것이니라. 자, 요 부분 얘기하면서 당시 이사야 시대에 아수르 침략을 받아서 유다를 지휘한 주변국들이 다 멸망해 버렸다고 얘기했잖아요. 그래서 사람들도 살지 않는 황폐한 곳으로 변해버렸습니다. 이 황폐하다는 얘기는 그런 의미예요. 사람들이 이제 떠나버린 멸망한 땅. 근데 이 땅에 주민이 많아서 좋게 될 것이다. 다시 주민이 많아진 거예요. 왜냐하면 너를 삼켰던 자들이 멀리 떠날 것이라. 이제 이거는 아수르가 떠난다라는 의미도 있고, 나중에 이제 지금 우리 시대로 하자면은 사탄의 군대, 그 왕국이 패망할 것을 두 가지 상징이기도 합니다. 뭐라고 하냐면 20절입니다. 자식을 잃었을 때의 낳은 자녀가 자식을 잃었어요. 후일에 내 귀에 말하기를 이곳이 내게 좁으니 넓혀서 내가 거주하게 하라. 황폐하고 파멸한 땅이었는데 사람이 많아져서 이 땅이 좁으니까 넓혀달라. 우리 거주 공간을 넓혀달라고 얘기하는 거예요. 그때 네가 내 마음에 이르기를 누가 나를 위해 이들을 낳았는고? 나는 낳은 적이 없는데 누가 낳았지? 나는 자녀를 잃고 외로워졌으며 사로잡혀 유리하였거늘. 그죠? 이스라엘 백성들 상황 그대로죠? 이들을 누가 양육하였는고? 나는 홀로 남았거늘. 이들은 어디서 생겼는고? 하리라. 그러니까 주님의 징계를 받아서 멸망하고 온 세상이 흩어져 버린 이스라엘 백성들은 그 수가 그렇게 많지는 않죠. 만약에 충실했다면은 그 번성할 때 이스라엘 백성들을 생각하면 그 수는 굉장히 작아졌고 번성하지 않았습니다. 그런데 되려 그 전보다도 더 수가 많아졌어요. 근데 내가 낳지를 않았어요. 근데 이스라엘 백성들이 직접 낳지를 않았어요. 양육하지도 않았습니다. 왜? 율법을 가르치고 양육해야 되는데 않았음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 많아진 거예요. 자, 주 여호와가 말씀하시기를 내가 문나라를 향해서, 문나라는 세상의 모든 나라들이죠. 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기치를 세울 것이라. 이 기치는 뭐라고요? 회복된 부분이요. 그러면 예수 그리스도 후기성도 교회. 그러면 그들은 문나라들이죠. 내 아들들을 품에 안고 딸들을 어깨에 메고 올 것이며 내 양부가 되고 내 왕비들은 내 이모가 될 것이며. 이거 설명할 때 지금의 이스라엘 국가가 건국될 때 실제로 이방 나라들, 특히 영국을 중심으로 한 국제연합들이 지원했던 거, 이방 나라들이 이스라엘 국가 설립을 지원했던 거, 그거하고 낳지도 않았는데 이스라엘 백성들이 많아지는 또 한 가지 이유. 내가 낳지도 않았고 내가 키우지도 않았는데 내 자식이 많아지고 있어요. 누가 키운 겁니까? 누가 낳아서 누가 키운 겁니까? 이방인들 가운데 태어났고, 그렇죠? 영적으로 거듭나게 된 하나님의 백성들이 많아지는 겁니다. 자, 다시 돌아갈게요. 오늘 범위로. 그러면 홀로 된 여인의 자식이, 홀로 됐다는 얘기는 버려진 여인, 지금의 이스라엘 생각해 보시면 그 자식이 내가 남편이 있을 때보다 더 많아졌다. 자, 여기 이 교회라고 하지 않고 그냥 단지 이스라엘로만 이해하면은 경전에서 흔히 하는 비유죠. 우리 결혼 관계의 비유가 돼요. 결혼하려면은 당사자가 필요하잖아요. 신랑이 있고 신부가 있죠. 이 신랑은 누군가요? 누가 신랑의 비유가 되나요? 결혼식. 예수 그리스도. 그렇죠. 우리 그리스도. 하나님. 그러면 그리스도와 결혼하는 신부는 누구인가요? 또는 이스라엘. 이스라엘 백성들, 고대 이스라엘 백성들은 주님과 약속을 성약을 맺었잖아요. 그렇죠? 예,
주님만을 여호와 하나님만 섬기겠다고. 그러면 여호와께서는 이스라엘 백성들을 축복하고 부양하고 보호하시겠다는 약속을 하죠. 우리 결혼할 때 신랑 신부가 서로에게 맺는 약속과 비슷하지 않나요? 자, 그래서 이 성약의 관계를 혼인의 관계로 비유가 되는 거예요. 자, 이스라엘이 남편이 있었죠. 그 남편을 버리고 우상을 섬기고 세상의 죄악에 빠져들고 하자 이제 팔려버렸습니다. 오랫동안 팔렸어요. 지금도 아직 팔린 상태예요. 이스라엘은. 그래서 홀로 된 여인인데 홀로 됐는데도 불구하고 자기는 모르고 있는 상태에서 자식들이 늘어나고 있어요. 어째 늘어나고 있습니까? 회복된 복음을 받아들인 이방인들에 의해서 이스라엘의 자손들이 늘어나고 있어요. 그러니까 홀로 된 여인의 자식이 남편이 있을 때의 자식보다 더 많은 거예요. 그럼 이게 다 한마디로 얘기하자면 우리 넬슨 회장님이 그렇게 강조하시는 이스라엘의 집합 또는 모으심과 관련이 있다는 거 아시겠죠? 그러면 2절에 있는 이 말씀도 여러분 잘 아시는 말씀이세요. 자, 내 장막틀을 넓히며 내 초소의 휘장을 아끼지 말고 널리 펴되 너의 줄을 길게 하며 너의 말뚝을 견고히 할지어다. 여기 말뚝이 뭔가요? 말뚝. 네, 여기에 사막 민족들의 천막이에요. 우리 장막이라고 되어 있는 천막입니다. 이걸 보시면 이해가 돼요. 이 천막이 전체가 한 천막인데 우리가 알고 있는 천막과는 좀 다르죠. 굉장히 크죠. 자, 이 천막을 더 넓혀야 돼요. 가족이 많아져서 더 넓혀야 됩니다. 그럼 어떻게 됩니까? 여기 덮고 있는 이 천들 더 덧대 붙여야죠. 쫙쫙. 줄도 더 넓게 펼쳐야 됩니다. 그리고 여기 보시면 잘 안 보이는데 여기 말뚝을 박고 있잖아요. 여기 줄 말뚝들. 말뚝을 더 멀리 가서 박아야 되고 천막이 커지니까 더 단단하게 박아야 되죠. 우리가 알고 있는 스테이크란 조직은 이 천막의 스테이크를 의미해요. 옛날에는 그 이스라엘 백성들이 거주하는 이 천막은 그냥 그 가나안 땅에만 이렇게 한정되어 있는 천막이었어요. 그게 그들의 거주 공간이었습니다. 거기가 이스라엘 백성들의 천막이었어요. 근데 이 회복의 경륜의 시대에 주님은 어디까지 천막을 넓히려 가십니까? 스테이크를 어디다가 받고 계세요? 옛날에는 중동에만 이렇게 받고 있었는데 그렇죠. 지금 온 세상에 스테이크 받고 계시잖아요. 온 세상에. 지구 전체, 이 세상 전체가 하나의 커다란 천막이 되는 거예요. 이게 주님의 원래 계획이었어요. 이 큰 그림 보고 계시는 주님께서 이스라엘 백성들을 온 세상에 흩어버린 것도 그렇고 니파의 백성들을 미대륙으로 옮겨 심은 것도 그렇고 몰모경을 준비하신 것, 성경을 준비하신 것, 대배도의 시기가 존재했던 것, 자, 이런 모든 것이 이 장막 털을 넓히기 위한 밑작업이었다라고 이해하시면 어떨까요? 자, 이스라엘 백성들이 나중에 지금은 못 깨닫고 있어요. 이스라엘 백성 지금 유대인들은 모릅니다. 아직은 무슨 일이 벌어지고 있는지. 근데 나중에 정신 딱 차리고 보니까 어떻게 돼 있는 겁니까? 이들은 오랫동안 주님을 버리고 떠돌았는데 알고 보니까 자기들이 낳지도 않았고 양육하지도 않았던 이스라엘 백성들이 그토록 많아진 겁니다. 지금 일어나고 있는 일을 설명하고 있습니다. 자, 이제 4절, 5절 어느 분이 한번 읽어 주시겠습니까? 두려워하지 말라. 내가 수치를 당하지 아니하리라. 놀라지 말라. 내가 부끄러움을 보지 아니하리라. 내가 내 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리니 이는 너를 지으신 이가 내 남편이시라. 그의 이름은 만군의 여호와시며 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이시라. 그는 온 땅의 하나님이라 일컬음을 받으실 것이라. 감사합니다. 좀 더 설명해 주고 계시네요. 내 남편이 누구라고요? 여러분 남편이 이런 분이면 어떨 것 같으세요? 그러니 내 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리라. 자, 약속입니다. 자, 우리 조금
설명도 좀 한번 읽어볼까요? 다시 한번 결혼의 비유가 사용되었다. 이스라엘은 주님을 위한 영적인 자녀를 생산할 능력이 없었기 때문에 잉태하지 못하는 아내로 불렸다. 그러나 마침내는 이스라엘이 다시 집합될 때 홀로 있거나 일시적으로 버려진 아내로부터 옛적에 결혼할 때보다 더 많은 자녀를 갖게 될 것이다. 이러한 일들이 실현되고 있기 때문에 그들 모두를 수용할 수 있도록 후기의 시온 장막을 넓히기 위하여 장소가 마련되어야 한다. 작은 장막을 크게 만들기 위해서는 말뚝을 뽑아 중앙 막대기로부터 더 멀리 옮겨야 한다. 이것이 바로 줄을 길게 하며 말뚝을 견고히 하는 것을 뜻하는 것이다. 개종과 집합을 통한 이스라엘의 후기의 성장은 좌우로 퍼지며 라고 표현되어 있다. 그래서 때로 우리 성도들도 우리 집합 이야기할 때 뭐 예루살렘, 옛 예루살렘은 생각하지 않지만 새 예루살렘, 지금 미국에 있는 시온, 그쪽으로 집합해야 되지 않느냐라고 생각하기 쉽습니다만 주님의 계획은 그런 작은 집합이 아닌 거예요. 큰 집합입니다. 지금 우리가 살고 있는 곳에 스테이크들을 세우고 스테이크가 강화될 때 하나님의 그 휘장, 장막이 전 세계로 넓게 펴지게 되어서 그곳이 다 시온이 됩니다. 우리가 집합하기 위해서 어디 딴 데 갈 필요 없다라는 것을 이해할 수 있습니다. 자, 55장. 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라. 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 어찌 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐. 이 물은 무슨 물인가요? 생수, 생명의 물. 여기 양식은요? 생명의 물, 생명의 탁. 주님의 말씀이죠. 그래서 이걸 항상 기억하기 위해 하도록 우리에게 주신 의식이 성찬 의식이죠. 그렇죠? 막 덥고 운동해서 막 갈증이 나요. 그때 누가 옆에서 탄산음료수 하나를 딱 주는 겁니다. 사실 그것처럼 바보스러운 게 없죠. 왜냐하면 탄산음료는 마시면 더 갈증이 나요. 진짜 목이 마를 때 우리한테 필요한 거 뭡니까? 갈증이 날 때는. 물 마셔야 돼요. 물 마셔야 됩니다. 딴 거 섞지 마시고 물 마셔야 돼요. 그래야 갈증이 없어집니다. 갈증을 채워주지 못하는 것으로 갈증을 채우라고 자꾸 사탄이 유혹하잖아요. 또 양식이 아닌 것. 얼마 전에 그 TV에서 음식에 대한 다큐멘터리를 했었어요. 그 뭐라고 내용이 참 재밌어서 저도 지금 살이 좀 찌다 보니까 이제 귀가 번쩍 뜨였는데 왜 동물들은 뭐 채식동물이든 육식동물이든 어쨌든 간에 뭐 잡식동물이든 동물들은 자기가 먹을 양만 먹고 자기가 필요한 영양소 어떤 영양소가 부족하면 그것이 들어있는 것만 먹고 필요한 걸 채우면 더 이상 먹지 않는답니다. 왜? 유독 지구상에 있는 모든 동물들 가운데 인간만 절제를 못하냐는 거예요. 왜 저렇게 피동피동 살이 쪄가느냐? 이유가 뭐냐? 뭐 그걸 주제로 다큐멘터리를 3주간 하더라고요. 뭐 거기 보면 계속 채식주의자들 이야기도 나오고요. 아니야, 채식은 몸에 안 좋아. 그래서 육식만 해야 돼. 이제 고기만 먹는 사람들 얘기도 나오고요. 또는 얼마 전에 또 화제가 됐던 뭐 저탄고지, 그 탄수화물 절제하고 지방 함량이 높은 음식을 먹는 사람들 뭐 여러 가지가 나오는데 마지막 결론은 그래요. 이게 뭐 채식이든 육식이든 문제가 아니고 진짜 음식과 가짜 음식이 문제다. 이게 무슨 말인가 잘 살펴봤어요. 뭐가 진짜 음식이지, 뭐가 가짜 음식이냐. 그러니까 자연이 주는 그 원래 상태의 식품을 도외시하고 공장에서 가공돼 나오는 혀만 자극을 하고 실제로 몸에 영양소를 충분히 제공하지 못하는 그런 음식들을 자꾸 먹을 때 몸이 망가진다는 거예요. 우리 몸이 절제를 일으키게 된다고 얘기하더라고요. 그러니까 내 진정한 배고픔을 채우지 못하는 음식들에 대해서 얘기하는 것 같아요. 여러분 그 가공식품 안 드시는 게 좋습니다. 내가 집에서 부엌에서 조리해서 만들 수 있는
범위의 음식들, 뭐 사 먹더라도 그 정도 음식이 뭐가 이제 공장에서가 아니면은 만들지 못하는 음식들은 먹어서는 안 된다고 하더라고요. 그거는 진짜 음식이 아니다. 예, 우리 몸을 망가뜨린다. 자, 마찬가지로 우리의 갈증을 없애주고 우리의 배고픔을 채워주는 주님의 말씀을 도외시하고 세상의 온갖 철학들을 쫓는 사람들 역시 같은 맥락이라고 볼 수 있겠습니다. 지금은 특히나 이게 조심스럽지 않나요? 옛날과 다르게 지금은 매체가 너무 발달해 갖고 하루에 그 내가 읽고 듣고 뭐 시청하고 하는데 쓰는 시간 중에 진짜 나에게 살과 피가 되는 그런 내용을 보는 비율이 얼마나 되나요? 저도 좀 반성하고 있습니다. 오늘 유튜브 보느라고 제가 시간 얼마나 썼는가 네, 이런 거 반성하고 있습니다. 혹시 좀 덧붙이고 싶은 말씀 있으세요? 그 요즘은요, 네, 본인이 원한다면 엄청 지혜로워지고 똑똑할 그런 기회도 주어지고, 네, 또 그런 개념 없으면 엄청 타락하고 너무나 안 좋은 것들로 젖어들 수 있는 기회인 것 같아요. 네, 그래서 근데 그 기준을 자기가 이것이 좋은 음식인지 안 좋은 음식인지 그 기준을 항상 잡고 있어야만 이게 유익한지 판가름을 할 수 있고 또 그러한 것들이 그 저희를 영적으로 유익할 수 있는 그래서 네. 기준을 갖고 그런 걸 접하는 게 중요한 것 같아요. 아, 예, 고맙습니다. 56장입니다. 56장의 이 부분은 굉장히 아름다운 성구래요. 메시지가 아름답답니다. 메시지가. 왜 아름다운지 여러분이 좀 찾아보시면 좋겠어요. 근데 여기 세 가지 이제 눈에 띄는 단어가 나오거든요. 하나는 안식일, 하나는 이방인, 하나는 고자. 아니, 고자가 뭐냐? 여러분이 생각하시는 그 고자 맞습니다. 56장을 읽기 전에 이 세 단어의 의미부터 먼저 확실하게 하고 읽어봐야 될 것 같아요. 어디 갔지? 지금 우리 안식일 그러면 일주일에 하루 지키는 지금은 이제 일요일, 유대인들은 토요일 그걸 안식일로 생각하는데요. 이제 고대 이스라엘 백성들에게 안식일이라고 할 때는 더 넓은 의미가 있대요. 그러니까 자, 6월절, 오순절, 장막절, 속죄의 날 포함해서 모든 축제일을 안식일이라고 불렀대요. 근데 이게 무슨 의미냐 하면은 이런 유대인들이 가지고 있던 이런 축제들은 이스라엘 백성들이 하나님과 맺는 약속을 기억하기 위해서 제정된 축제일들이에요. 모세에게 안식일을 지키라라고 하신 것은 이스라엘과 하나님의 성약의 표시입니다. 자, 여기 이사야서에서 안식일이라고 얘기할 때는 하나님과 맺은 모든 성약을 지키는 것을 얘기한다. 즉 계명을 지키는 것을 의미한다. 자, 그걸 이해해 주세요. 이방인. 우리가 이방인 하면 유대인 빼고 다 이방인이라고 하는데요. 여기서 이사야가 말하는 이방인은 일시적으로 땅을 방문하는 외국인들과는 구별해서 이들을 의미하는 게 아니고 히브리인들과 함께 거주하는 이스라엘의 후손을 제외한 사람들. 이방인은 완전한 시민은 아니지만 권리와 의무를 깨닫고 있어요. 유대인들과 같이 살고 있으니까. 그죠? 그들은 하나님의 보호 아래 있습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 그들을 친절하게 대해야 했다고 해요. 그러니까 우리 성경에 보면은 이스라엘 백성들과 함께 살고 있던 이방인들 이야기가 가끔 나오네요. 예를 들어서 엘리야 이야기에 보면 사라밧의 과부 얘기 나오죠. 엘리야가 3년 동안 비가 내리지 않게 했을 때 엘리야가 한 과부를 찾아가죠. 그래서 나에게 물을 달라. 뭐 떡과 물을 달라 하니까 여자가 하는 말이 우리 집에 곡식 한 움큼하고 기름 한 방울밖에 없는데 이거 먹고 우리 아들하고 둘이 죽으려고 했다. 근데 왜 당기 달라고 그러냐. 이제 엘리야가 두려워하지 말고 먼저 나한테 내어와라. 그러면 그 가루 떨어지지 않고 그 기름 결코 바닥을 보이지 않을 거다.
그렇게 됐잖아요. 근데 그 여인, 축복을 받았던 그 여인이 이방인이에요. 이스라엘 백성이 아닙니다. 주님께서 이스라엘 백성 중에 과부가 없어서 하필이면 사르밧에 있는 여인에게 보냈느냐? 주님이 그렇게 말씀하세요. 그 여인이 이방인 여인이었음을 보여주고 있습니다. 뭐 또 많이 있어요. 이스라엘 백성들과 함께 살고 있는 이방인들. 여기서 이방인은 그런 사람들 얘기합니다. 마지막에 고자, 성적인으로 불구가 된 사람을 얘기하죠. 자식을 낳을 수 없는 사람, 씨가 없는 사람. 이스라엘 민족 가운데서 완전한 교제가 허락되지 않았답니다. 이 차별받았대요. 고자로 불린 사람은. 몸의 완전성은 영적인 완전성을 상징하는 것으로 모세율법에도 그렇게 기록되어 있답니다. 그래서 제사든지 레위인이라 할지라도 이 고자였던 사람 성소에서 봉사할 수 없었답니다. 그만큼 차별받고 있었대요. 자, 안식일 그리고 이 유대인 가운데서도 차별받던 사람들 이방인과 이방 출신 사람과 고자. 그렇죠? 1절부터 8절까지 읽어보겠습니다. 그러면서 왜 이 부분이 아름답게 느껴지는지를 한번 여러분이 찾아보시면 좋겠어요. 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 너희는 정의를 지키며 의를 행하라. 이는 나의 구원이 가까웠고 나의 공의가 나타날 것임이라 하셨도다. 이스라엘을 지켜 더럽히지 아니하며 그의 손을 금하여 모든 악을 행하지 아니하여야 하나니 이와 같이 하는 사람 이와 같이 굳게 잡는 사람은 복이 있느니라. 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 종 중에서 반드시 갈라내시려 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 나의 안식일을 지키며 내가 기뻐하는 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 잡는 고자들에게는 내가 내 집에서 내 성 안에서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며 또 여호와와 연합하여 그를 섬기며 여호와 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하며 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 제단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음게 될 것입니다. 이스라엘의 쫓겨난 자를 모으시는 주 여호와가 말하노니 내가 이미 모은 백성 외에 또 모아 그에게 속하게 하려 하셨느니라. 감사합니다. 여러분이 보시기에는 어느 부분이 특히나 마음에 와닿으세요? 그래요. 저희 유대인들은 이방인, 여기 고자라고 했는데 다 멸시받는 사람들이에요. 근데 주님께서 이방인에게 말하기를 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라. 우리 하나님께서 내가 이방인이기 때문에 내가 지금 같이 섞여 살고 있긴 하지만 하나님이 나를 그냥 억지로 떼내실 거다. 분리시킬 거다. 이렇게 생각하지 말라는 얘기잖아요. 또 고자도 말하기를 나는 마른 나무까지라 나는 결실을 못 맺고 있잖아요. 아까 누가 법륜 스님 얘기하셨는데 법륜 스님이 가끔 그런 얘기 하시더라고요. 그 아버지가 그러신데요. 아니 저 들에 있는 풀들도 씨를 맺는데 너는 왜 씨를 못 맺냐? 아니 스님이니까 당연하죠. 스님한테. 그 아버지가 이렇게 한탄을 하신대요. 스님이 돼갖고 자식 안 낳는다고. 네. 아 근데 뭐 스스로 고자 된 사람도 있습니다만은 원치 않아서 이렇게 된 사람 나는 마른 나무라 열매를 못 맺는 마른 나무라는 얘기죠. 근데 그렇게 하지 마. 생각하지 마라. 네가 열매 못 맺는다고 누가 얘기했냐. 마른 나무에게 그렇게 말씀하신답니다. 보세요. 5절에 저도 5절이 아름답다고 생각하는 게 내 성 안의 아들이나 딸보다 이 성 안의 아들이나 딸은 누굴까요?
이스라엘 백성. 그렇죠? 나는 하나님 백성이다라고 그냥 그 특권 의식에 사로잡혀 있는 진짜 내가 하나님의 아들과 딸이다라고 하는 그들보다 더 나은 기념물과 이름을 주겠다. 내가 더 많은 걸 주겠다. 내 성 안에 있으면서 계명 안 지키는 내 아들, 딸보다 멸시받으면서도 계명을 지키는 너희가 나에게 더 소중하다 아닌가요? 그리고 영원한 이름을 주어 끊어지지 않게 하겠답니다. 끊어지지 않게. 이걸 이해하는 게 중요할 것 같아요. 영원한 이름을 주는데 왜 끊어지지 않느냐? 고자 한번 생각해. 어떻게 안 끊어지죠? 난 자녀를 못 낳는데. 이름을 줘서 안 끊어지게 한다라고 하시는데 무슨 말이죠? 이 이름이 뭘까요? 우리 몰몬경이 참 위대하다고 생각하는 게 우리 몰몬경이도 이 이름을 주겠다. 내가 너에게 이름을 하나 주어서 영원 세토록 이 이름으로 불리게 하겠다라고 설교하신 분이 한 분 계세요. 기억나실까? 자, 모사여서 처음 들어가면 나오죠. 베냐민 왕. 베냐민 왕이 그 백성들을 모으고 그렇게 얘기했어요. 이 이후로 내가 이 이름으로 너희가 불리게 하겠다. 사실 이 모아놓은 이 백성들은 그 중에는 그 니파의 백성도 있고 원래 제라히몰라 원래 원주민 백성도 있고 그 백성들 모아놨어요. 자기들 각자 부르는 호칭이 있었겠죠. 그런데 이 베냐민 왕이 앞으로는 다른 이름으로 부르지 말고 이 이름으로 불러야 된다. 이게 영원히 너희 이름이다. 읽어서 한 몇 장 쭉 가요. 그리고 결코 이제 결론은 예수 그리스도입니다. 내가 예수 그리스도의 이름으로 불려야 된다. 잠깐, 그러면 이게 예수 그리스도라는 이름을 알았다면은 아까 우리 처음에 뭐 잉태하지 못하는 여인 얘기도 했고 뭐 여러 가지 뭐 양식 얘기도 했고요. 했는데 그래서 이 이름을 받게 되면은 왜 끊어지지 않는 거죠? 맞습니다. 예. 아까 이스라엘 백성들 내가 낳지도 않았는데 자녀가 생겼고 뭐 이런 얘기 있잖아요. 이걸 좀 여러 가지로 한번 생각을 해봤어요. 저도 자녀가 4명입니다만은 이 자녀들은 분명히 제 자식이에요. 그리고 우리 구원의 계획에서 얘기하고 있듯이 우리가 승형에 이르게 되면은 진짜 영의 자녀들을 양육하게 될 거예요. 근데 우리 자녀의 범위가 그뿐이냐? 다른 예를 들어서 제가 누군가를 복음을 전해서 그가 다시 거듭나게 도와준다면 물론 그분에게 영적인 의미의 부모는 예수 그리스도께서 부모가 되시겠지만 나도 내 가족이 더 넓어진 것 같지 않나요? 내 간증이 씨가 되어서 잉태되어서 그 계심을 이루었어요. 끊어지지 아니하리라. 예수 그리스도의 이름을 받아들인 사람들은 모두가 한 가족이 되는 것 같아요. 자, 그렇게 결론을 냈고요. 마지막 주제 다루겠습니다. 마지막은 이제 금식에 대한 겁니다. 금식. 여기 보시면은 기뻐하지 아니하시는 금식이 있고 주님이 기뻐하시는 금식이 있답니다. 그래서 이스라엘 백성들이 기뻐하지 않는 금식을 하고 있다라고 이제 책망하시는 부분이에요. 여기 3절, 4절, 5절을 어느 분이 한번 읽어봐 주실까요? 그리고 어떤 금식을 안 기뻐하시는지 한번 찾아봐 주세요. 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까. 보라, 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 온갖 일을 시키는도다. 보라, 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라. 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐. 그의 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여호와께 연락될 날이라 하겠느냐. 자, 이스라엘 백성들이 어떻게 했길래 주님께서 그게 내가 기뻐하는 금식이냐라고 꾸짖으시는 걸까요? 뭘 찾을 수 있나요?
논쟁하고 다툰다, 그죠? 주먹질도 하나요? 금식하는 아이에게 오락을 구하는. 이게 금식한다고 하고서 이렇게 했었나 봐요. 자, 이것이 어찌 내 기뻐하는 금식이 되겠느냐. 자, 이렇게 말씀하세요. 어찌 사람이 자기의 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠 이렇게 하면서 사람이 자기를 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐라고 표현하셨어요. 그리고 이 부분은 좀 우리 성경이 좀 이상해요. 어느 부분이냐면은 배 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 머리를 갈대같이 숙이고 겸손하게 하는 거잖아요. 굵은 배를 입고 재를 바닥에 펴고 그게 앉는 거는 원래 금식할 때 하는 겁니다. 이렇게 하는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 말이 좀 표현이 이상해요. 그래서 영어를 봤더니 영어 표현은 좀 달라요. 이게 같은 성서공회에서 번역한 건데 요거는 대한성서공회에서 번역한 새번역이라고 하는 번역본이에요. 여기서는 이렇게 되어 있어요. 머리를 갈대처럼 숙이고 굵은 배와 재를 깔고 앉는다고 해서 어찌 이것을 금식이라고 하겠으며 그러니까 오락을 구하고 막 싸우고 이런 짓을 하면서 한다면은 너희가 머리를 숙이고 굵은 배를 입고 재를 깔고 앉는다고 할지언정 이게 진짜 금식이냐? 그러면 이번에는 기뻐하시는 금식은 어떤 건지 6절과 7절을 한번 어느 분이 좀 읽어봐 주시겠습니까? 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐. 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입에서 곧 내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 감사합니다. 이 문장을 그대로 이해하기보다 지금 우리가 여러분 후기 성도들이 하고 있는 금식이 어떤 면에서 주님께서 기뻐하는 금식이라고 생각하세요? 이 문장을 성경에 있는 이 문구를 볼 때 우리는 어떤 의미에서 그분이 기뻐하는 금식을 하고 있나요? 줄인 자에게 내 양식을 나누어 주며 예. 그리고 헐벗은 자를 보며 입히며 우리가 어떻게 이 일을 하고 있죠? 예, 우리가 금식헌금을 통해서 그렇죠? 어려운 이웃을 돕는 일을 합니다. 또 있나요? 또 어떤 의미에서 우리는 주님이 기뻐하시는 금식을 하고 있나요? 예, 맞습니다. 그들을 찾아보고 그들을 위해서 기도하실 때 우리 금식과 기도는 뗄 수 없는 거죠. 그리고 기도를 무엇을 위해 기도하겠느냐? 좋습니다. 또 있나요, 혹시? 위로하고 성령을 베푸십니다. 아예 금식할 때 몸이 힘드실 텐데 그렇게까지 하시는가요? 예. 얼마나 주님께서 기뻐하실까요? 근데 어떤 의미에서 우리가 혹시 흉악의 결박을 풀어주고 몽의 줄을 끌어주고 압제당하는 자를 자유케 하는 일을 혹시 하고 있나요? 선교사업이요? 어떤 의미에서요? 죄의 속박에서부터 벗어나도록 도와주고 선교사업에 대해서 얘기해 주세요. 실제로 흉악의 결박을 풀어주고 있나요? 우리 죄의 사슬에 매여 있는 사람들에게 또는 세상적인 괴로움에 빠져서 이제 나오지 못하는 분들에게 또는 길을 잃고 방황하는 분들에게 우리 성신의 빛을 비출 수 있도록 성신이 등대가 반짝반짝할 수 있도록 혹시 도와주시나요? 이 표현은 재미있어요. 내 곤욕을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이래요. 혹시 도움 청하러 오는 저기 형제가 있으면은 나 없다고 해. 드라마 보면 그런 얘기 정도 나오네요. 근데 그렇게 하지 않는 거랍니다. 아까 5절에서요. 네. 굵은 배와 재를 한다고 해서 주님께서 기뻐하시지는 않는다 이렇게 하시는 것을 저는 어떻게 했냐면요.
네. 금식을 한다고 남 앞에 애식하는 자들을 꾸짖으셨잖아요. 아, 겉모양만 꾸미는, 네. 겉으로만, 행동으로만. 예, 하나님께 자기는 헌신하는 것처럼 막 이렇게 슬픔에 젖어서 이렇게 겉모양으로만 나타내는 그런 사람, 그런 금식을 좋아하지 않으신다고 이렇게 저는 해석했거든요. 그 해석도 굉장히 훌륭한 것 같아요. 그러니까 실제로 배옷을 입고 제에 앉아서 나 금식하고 있다라고 사람들 다 보게 하는데 그 속마음은 주님께 기도하는 마음이 아니고 이웃을 염려하는 마음도 아니고 그죠? 자기 체면, 명예를 위해서만 하는 것. 그게 주님이 기뻐하실 금식은 아닐 것 같아요. 고맙습니다. 자, 이렇게 주님이 기뻐하시는 금식을 할 때 약속하신 축복입니다. 자, 내 빛이 새벽같이 비칠 것이고 내 치유가 급속할 것이고 내 공의가 내 앞에 행하고 여호와의 영광이 내 뒤에 호위하리라. 내가 부를 때 나 여호와가 응답하겠고 내가 부르짖을 때 내가 여기 있다 하리라. 뭐 여러 가지 내 어둠이 낮과 같이 될 것이랍니다. 여호와가 항상 인도하시고 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하겠고 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라. 70인 정원의 칼비 프렛 장로님께서 하신 말씀이세요. 우리 가운데 너무 많은 사람들이 금식일에 금식을 하지 않거나 형식적으로 금식하고 있다고 생각됩니다. 우리가 금식일을 당연히 여기거나 완전하게 굽기, 즉 24시간이 아니라 단순히 일요일 아침 식사만 금식한다면 우리 자신과 가족에게 참다운 금식을 통해 올 수 있는 훌륭한 영적 경험과 축복을 빼앗는 것입니다. 감사합니다. 이게 빼앗는다라는 표현을 쓰셨어요. 빼앗는다. 이런 축복을 약속하셨는데 이 축복을 내가 빼앗는 행위가 된다고 하셨어요. 혹시 그 온전하게 금식할 때 받았던 축복, 주님이 진짜 나를 축복하셨습니다. 뭐 이런 혹시 경험이나 간증 나눠주실 분이 계세요? 작년 말에 선교 사업을 끝내고 왔는데 선교 사업을 사실 좀 더 오래 하려다가 원래 18개월보다 더 오래 하려고 이제 회장님께 부탁을 받았는데 근데 이거에 대해서 부모님께서는 반대를 하셨어요. 코로나 중이었기 때문에. 그래서 정말 금식을 했는데 진짜 그 금식을 하는 동안에 계속 기도를 하라고 하시는 거였어요. 그래서 했는데 집에 가야 된다는 계시가 너무 강해서 집에 왔는데 보니까 집에 오지 않았더라면 제가 해외에서 봉사했기 때문에 아마 격리하느라고 그 돌아오는 시간대 그 기간에 저희 외할머니께서 돌아가셨거든요. 그래서 만약에 제가 계시를 무시하고 거기에 계속 있었다면 선교 사업을 더 오래 한 건 기뻤겠지만 돌아와서 할머니의 장례식을 보지 못할 뻔했어요. 정말 하루 동안에 계속해서 생각날 때마다 주님께 계속 기도드린다는 게 참 중요하구나. 그때 그 노력과 그것들을 아직 잊지 못하는 것 같아요. 그러시구나. 만약 금식하고 이렇게 기도하지 않으셨으면은 선교사 원하는 기간만큼 하지 못했던 것에 대해서 죄책감을 느낄 수도 있었을 것 같아요. 근데 금식하고 기도할 때 주님이 분명하게 응답해 주셨고 축복을 받았다. 24시간이라는 게 참 이게 묘한 시간이에요. 이제 건강한 사람 기준으로 말씀드릴게요. 몸이 좀 불편하신 분들은 금식이 어려우신 분도 계세요. 자, 근데 24시간이요. 막상 하면 힘들지 않아요. 근데 내 마음이 확고하지 않으면 24시간 금식 못합니다. 하면은 할 수 있는데 24시간이라는 게 주님께 나의 확고한 마음을 보여드리는 딱 최소한의 시간이에요. 우리 11조도 그래요. 어떤 분은 내가 더 많은 축복을 받기 위해서 내 11조가 아니고 12조를 내겠다. 네, 이제 교회에서 가르치는 원리는 그럴 필요 없으세요. 주님이 요구하신 것은 11조입니다.
내가 수입을 2배로 늘리기 위해서 지금 11조 2배로 내겠다. 예, 주님은 그런 식으로 딜을 하시는 분이 아니에요. 지금 11조에 충실하시면 충분합니다. 10분의 1만 내시면 됩니다. 금식도 이틀 3일을 하실 필요 없으세요. 24시간을 딱 하면은 주님께서 주신 조건은 그것이니까요. 충분합니다. 뭐 그분이 약속하신 모든 축복들을 받게 될 것이고 그 이외에도 내가 기대치도 못했던 축복을 받게 되는 것을 경험하시게 될 거예요. 예, 주님께서 주신 약속, 예, 그분의 계명입니다. 자, 예수 그리스도 모자입니다. 아멘.